विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी गणित भाग 1 मधील प्रकरण 4 रेशो अँड प्रपोर्शन हे पाहणार आहोत. आपण त्याला मराठीतून गुणोत्तर आणि प्रमाण असं म्हणतो. प्रश्न विचारला जाईल आपल्याला, व्हॉट इज मीन बाय रेशो? गुणोत्तर म्हणजे काय? रेशो इज ऑर्डर्ड पेअर ऑफ नंबर्स ए अँड बी written as a/b or a/b or a/b, where b does not equals to 0, that is the denominator or the second term does not equals to 0. There are two ways of writing the ratio, that is a 2 dots b. It is read as a is to b or a to b. This 2 dot sign is called as colon sign. मराठीत तुम्ही त्याला विसर्गाचे चिन्ह म्हणता. And in another way it is written as a/b and it is read as a upon b or a divided by b. This sign is called as slash, or you may also call it as oblique. आता हीच जर मराठीतून बघायचं झालं आपल्याला तर गुणोत्तर म्हणजे काय? जेव्हा दोन किंवा अधिक संख्यांची तुलना भागाकाराने केली जाते. आपण इथं म्हटलेच ए अपॉन बी डिवायडेड बाय. जेव्हा दोन किंवा अधिक संख्यांची तुलना भागाकाराने केली जाते तेव्हा त्यास गुणोत्तर असं म्हणतात. आणि दाखवण्याच्या पद्धती ह्या म्हटल्या आपण अशा, ए इज टू बी किंवा मराठीत आपण म्हणताना म्हणतो एस बी किंवा ए छेद बी. द नेक्स्ट डेफिनेशन, दॅट इज प्रपोर्शन. A proportion is an equation in which two ratios are set equal to each other. For example, suppose this is a ratio 2:3. It is equal to 4:6, or it is equal to 10:15. According to the definition, a proportion is an equation. This is equation in which two ratios are set equal to each other. These ratios, two ratios or more than two ratios, are equal to each other. 2:3. If we multiply first term by 2 and second term by also 2, then we get 4:6. If we multiply first term by 5 and second term by 5, then we get 10:15. That is proportion in equation in which two ratios are set equal to each other. मराठीतून जर याची व्याख्या बघायची झाली तर असं म्हणता येईल, जेव्हा दोन गुणोत्तरे समान आहेत असे दाखवतो त्यावेळी त्या संख्या प्रमाणात आहेत असं आपण म्हणतो. इथली जी दोन गुणोत्तर 2:3 and 4:6, ही जी दोन गुणोत्तर आहेत ती समान आहेत आणि त्याला आपण काय म्हणतोय? प्रमाण असं म्हणतो. Our next point is types of the proportion. There are two types of the proportion. First one is direct proportion and second one is inverse proportion. The definition of direct proportion is, in a proportion of two variable quantities, when the ratio of two variable is constant, is called direct variation or direct proportion. Ratio of two variables is constant. These three words are very important in the definition of the direct proportion. मराठीतून जर आपण बघायला गेलो, टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शन, पहिला जो प्रकार आहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, समचलन म्हणतात किंवा थेट प्रमाण म्हणतात त्याला. आणि दुसरं जे आहे इनव्हर्स प्रोपोर्शन, व्यस्त प्रमाण असं म्हणतात. आणि या व्याख्येनुसार डायरेक्ट प्रोपोर्शन कोणाला म्हणायचं? ज्या दोन व्हेरिएबल्स आहेत किंवा ज्या दोन क्वांटिटीज आहेत त्या दोन क्वांटिटीजचा जर रेशो, त्यांचं जर गुणोत्तर स्थिर आलं तर
ते जे चलन आहे त्याला समचलन किंवा थेट चलन असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल त्याचं जर उदाहरण आपण घ्यायला गेलो तर द एक्झाम्पल इज अ कार कवर्स. The example of direct proportion is a car covers a distance of 10 km consuming 1 liter of petrol. It will cover distance of 20 multiplied by 10 is equal to 200 km consuming 20 liter of the petrol. Consuming 40 liter of the petrol, it will cover a distance of 40 multiplied by 10 is equal to 400 km. When it is written in the tabular form, we can write as petrol x liter, distance y kilometer, and the ratio is x upon y. In first condition, when the petrol is 1 liter, the distance covered by the car is 10. Therefore, the ratio is 1 upon 10. In the second condition, petrol is 20 liters. Distance covered by the car is 200 kilometers and the ratio is 20 upon 200. When we simplify it, it comes 1 upon 10. In the third condition, the petrol is 40 liters. The distance covered by the car is 400 kilometers and the ratio, that is x upon y, that is petrol upon distance, is equal to 40 divided by 400, and when we simplify it, it will come 1 upon 10. Therefore, according to the definition of the direct proportion, in a proportion of two variables quantities, when the ratio of two variables is constant, that is in first condition, second condition, and third condition, the ratio remains constant, that is 1 upon 10. Therefore, when ratio remains constant, it is the example of the direct proportion. मराठीतून जर हे आपल्याला बघायचं झालं तर काय म्हणतोय आपण, जेव्हा दोन गुणोत्तर जेव्हा दोन वस्तू किंवा दोन घटक जे असतात आणि त्यांचं गुणोत्तर, रेशो म्हणजे त्यांचं गुणोत्तर ज्यावेळी स्थिर येतं त्यावेळी त्या प्रमाणाला थेट चलन किंवा समचलन असं म्हणतात. आणि उदाहरण आपण बघितलं की एक कार जी आहे ती 1 लिटर मध्ये 10 किलोमीटर जाते पहिल्या कंडिशन मध्ये, दुसऱ्या कंडिशन मध्ये 20 लिटर मध्ये ती 200 किलोमीटर जाते, म्हणजे 20 गुणिले 10 200. तिसऱ्या कंडिशन मध्ये ती 40 लिटर पेट्रोल मध्ये 400 किलोमीटर जाते. आणि हे जर आपण प्रमाण बघितलं, पेट्रोलसाठी जर x आपण म्हटलं, अंतरासाठी जर y म्हटलं आणि x छेद y हे गुणोत्तर ज्यावेळी आपण घेणार त्यावेळी पहिल्या कंडिशन मध्ये 1/10, दुसऱ्या कंडिशन मध्ये 20/200, आणि याला ज्यावेळी आपण सोपं रूप देऊ त्यावेळी ते पण होतं 1/10. तिसऱ्या कंडिशन मध्ये हेच गुणोत्तर आहे 40/400 आणि सोपं रूप दिल्यानंतर हेच गुणोत्तर होतं 1/10. म्हणजे कंडिशन कोणत्याही असल्या तरी येणारे जे x/y गुणोत्तर आहे, वर व्याख्येत म्हटल्याप्रमाणे रेशो ऑफ टू व्हेरिएबल्स इज कॉन्स्टंट, म्हणजे येणारे जे गुणोत्तर आहे ते ज्यावेळी स्थिर येतं त्यावेळी त्याला समचलनाचं किंवा डायरेक्ट प्रपोर्शनचं उदाहरण आपल्याला म्हणतात. देन द सेकंड डेफिनेशन इज इनवर्स प्रपोर्शन. द डेफिनेशन इज ॲज इन अ प्रपोर्शन ऑफ टू व्हेरिएबल क्वांटिटीज when the product of two quantities remains constant, it is called as inverse proportion or inverse variation. In a proportion of two variable quantities, when the product of two quantities remains constant. See, these underlined words are the most important words in the definition. Product of two quantities remains constant. In direct variation, we see that the ratio of two variables remains constant, and here the product of two quantities remains constant. मराठीतून जर हे बघायचं झालं तर ज्यावेळी दोन व्हेरिएबल्स असतात तर त्यांचा जो गुणाकार आहे तो गुणाकार जर स्थिर राहिला तर त्याला व्यस्त चलन असं म्हणतात. समचलनात आपण बघितले त्यांचं जे गुणोत्तर आहे ते गुणोत्तर स्थिर राहिलं तर त्याला समचलन म्हणतात, आणि व्यस्त चलनात मात्र
त्यांचा जर गुणाकार आहे तो स्थिर राहिला तर त्याला व्यस्त चलन म्हणतात. याचं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर उदाहरण आपल्याला हे अशा पद्धतीने त्याचं घेता येईल. A car takes 2 hours to cover a distance of 100 km at the speed of 50 km per hour. A bullock cart travels 5 km 1 hour. To cover a distance of 100 km at the speed of 5 km per hour, bullock cart takes 20 hours. म्हणजे उदाहरण कसं आहे की एक जर मोटार घेतली किंवा मोटार कार जर घेतली तर ती 2 तासामध्ये 100 किलोमीटर अंतर पार करते. कोणत्या वेगानं? 50 किलोमीटर दर ताशी. आणि त्याच वेळी एक बुलेट कार्ट घेतली किंवा बैलगाडी आपण म्हणतोय, बैलगाडी जर घेतली तर ती ताशी 5 किलोमीटर या वेगानं 100 किलोमीटर अंतरच तिला पार करायला लागणारा जो वेळ आहे तो वेळ किती असेल? 20 तास असेल. म्हणजे 5 किलोमीटर दर ताशी या वेगानं 100 किलोमीटर अंतर पार करायला तिला 20 तास लागतील. आता हेच ज्यावेळी आपण तक्त्याच्या स्वरूपात लिहू, वेन वी राईट इट ॲज इन अ टॅब्युलर फॉर्म, व्हेकल मध्ये टू टाइप्स ऑफ व्हेकल, कार अँड बुलक कार्ट. अनदर कॉलम इज स्पीड पर आवर, वी डिनोट इट ॲज एक्स. अनदर कॉलम इज टाइम, इट इज डिनोटेड बाय वाय. अँड थर्ड कॉलम इज एक्स मल्टिप्लाइड बाय वाय, दॅट इज product of the x and y. Car travels 50 km per hour. Time takes 2 hours and the product is 100. Bullock cart, speed of bullock cart is 5 km per hour. Time taken is 20 hours and the product is x multiplied by y, that is 100. So according to the definition, the product of two quantities remains constant, then it is the example of inverse proportion. In this example, the product of two quantities, that is speed multiplied by time, equal to distance covered by the car, and speed multiplied by time, that is distance covered by the bullock cart, and distance covered by the both the quantities is 100. Therefore it is the example of the inverse proportion. हे जर आपण मराठीतून बघायला गेलो तर कार, मोटर कार आणि बैलगाडी यांचं जर स्पीड आपण बघितलं तर कारचं स्पीड आहे ताशी 50 किलोमीटर आणि बैलगाडीचं जो वेग आहे तो आहे ताशी 5 किलोमीटर. लागलेली जी वेळ आहे किंवा 100 किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी लागलेला जो वेळ आहे तो कारसाठी आहे 2 तास आणि बैलगाडीसाठी मात्र किती लागणार आहे? 20 तास. आणि मग स्पीड आणि टाइम किंवा चाल आणि कालावधी यांचा जर गुणाकार केला तर त्यानं कापलेलं अंतर जे आहे, मोटार कारनं कापलेलं अंतर 100 किलोमीटर आहे आणि बैलगाडीची चाल आणि बैलगाडीला तेवढं अंतर पार करण्यासाठी लागलेला कालावधी आहे तो किती आहे? 20. म्हणून चाल गुणिले कालावधी बरोबर कापलेलं अंतर ते पण किती येईल? 100. म्हणजे ज्यावेळी दोघांचा गुणाकार 100 येतो त्यावेळी ते समचलन असतं आणि जो रेशो आहे तो रेशो ज्यावेळी स्थिर येतो, प्रमाण गुणोत्तर ज्यावेळी स्थिर येतं त्यावेळी ते कोणत्या प्रकारचं चलन असतं? समचलन.